This call is now being recorded. Okay, so in the we were having, or we just got into the section with multi degrees of freedom system. I have explained the figure for that. If you look at the figure, you can understand that this is a 2 degree of freedom system because two masses are attached with set of springs in the figure. So to understand how many degrees of freedom that particular vibrating model has, you have to just look at the number of masses being attached or the number of vibrating bodies being attached to that particular system. If you go further, for writing the governing equation, we should basically understand what are the set of forces being developed within the system. See, this is the case of a free, undamped multi degrees of freedom system because there is no external force, it is not given in the figure, and also there is no attachment of any damper within the system. So this is the case of a free undamped multi degrees of freedom system. So now when we write the governing equations for such a system, we have to write it in such a way that we have to write the equation individually for each vibrating body. That means for first mass m1, we can plainly write the equation as the inertia force being produced by the mass m1, that is m1 into x1 double dot, plus the spring k1 is attached directly to the mass. So the spring force generated by the spring k1 will be k1 into x1. Now with mass m1, you have an intermediary spring which is given as k, or the spring constant whose value is k, is also being attached with mass m1. Now k is a common spring which is attached to both m1 and m2. Now since we are writing the equation based on mass m1, we will be writing it as k into x1 minus x2. Only because we are emphasizing on mass m1, we are taking within the bracket x1 first and x2 second. Okay, we don't know what are the values of x1 or x2 which is greater, nothing we know, but only because we are writing the equation for mass m1, we are taking it as k into first x1 minus then x2 equal to 0. So that goes the equation for mass m1. Similarly, when we write for mass m2, the governing equation will be like m2 x2 double dot, that is the inertia force, plus we will go in the same order. The spring that comes next will be that common spring which is attached with m1 and m2. Since we are writing equation for the second mass, the spring force due to the spring k will be k into x2 minus x1. See, in the first case we have taken it as x1 minus x2. In the second case, since we are writing the equation for mass m2, we will be writing it as k into x2 minus x1 plus now the spring force due to the second spring, or k2, that will be k2 into x2, which is equal to 0. Now all our auxiliary equations are complementary functions because there is no external force being applied. Hence the right hand side of the equation will always be 0. Have you understood how we have written that one? Is it clear for everyone? Yes, sir. Okay, now just rewriting equations, both the equations, and we are commonly calling those equations as 1. See how it is being rewritten. x1 terms, x2 terms and separate from both equations. See, first one m1 x1 dot plus ആ ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് x1 വരുന്നുണ്ട്, k1 x1, and for the third term, if you open the bracket, it will be kx1. Now taking x1 common from both terms, we can write k1 plus k multiplied by x1, and the remaining term will be minus kx2. It will be minus kx2. Similarly, for the second one, again rewriting based on x2 and x1, you will have two terms with x2, kx2 as well as k2x2. So that will be k plus k2x2 minus the leftover term will be with respect to x1, that is minus kx1.
Now we have written the governing equations in the final format. Now what we have to do is things that we have been doing in the previous section. That is, we have to solve or find a general solution or response for this governing equations, and ultimately we will have to reach at the natural frequencies. See, the question, numerical question that will be asked will be to derive the equations of motion or the response of this system, and you will be asked to find out the natural frequency of the system. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂമറിക്കൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ തരും, മൾട്ടി ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ കണക്റ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ തരും. ആ ഫിഗറിൽ മാസസിൻ്റെ വാല്യൂ തരുമായിരിക്കും, കെൻ്റെ വാല്യൂ തരുമായിരിക്കും, ഡാമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂസ് തരുമായിരിക്കും, ഇതൊക്കെ തരും. എന്നിട്ട് യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു ഡിറൈവ് ദി ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഓർ ദ ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് യു വിൽ ബി സപ്പോസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി 5th മൊഡ്യൂളിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ യു ടു ഓർ ത്രീ ന്യൂമറിക്കൽസ്. അതിൻ്റെ ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയിട്ട് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിമിലർലി മൾട്ടി ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സിസ്റ്റത്തിലും യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ദ സെയിം, ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി യു വിൽ ഹാവ് ടു ബി എ ബിറ്റ് മോർ കെയർഫുൾ വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ദി ഇക്വേഷൻസ്. കാരണം ഇത് പ്രീവിയസ് മൊഡ്യൂളിലെല്ലാം സിംഗിൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽസ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഇതിൽ more than 1 degrees of freedom. That means equation കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോകും. Okay, now we will move on. How will we find the solution for this one? For that one, we have to assume two values for x1 as well as x2. See, first equation is based on x1. Second one, we have two unknown variables, x1 and x2 and രണ്ട് displacements ഉണ്ട്. So let us assume x1 is equal to a1 sin omega t plus 5. And as always, a1 will give you the magnitude and sin omega t plus 5, where 5 will be the phase difference. 5 in our term phase difference. So sin omega t plus 5 will indicate that this is a periodic function, or it is basically an oscillatory or simple harmonic or vibration itself. Similarly for x2, let us assume the value as a2 sin omega t plus 5. We have x1 as well as x2. Now in the equations, look at the equation, look at the governing equations. നമുക്ക് x1 double dot എന്ന term ഉണ്ട്, x2 double dot എന്ന term ഉണ്ട്. Now if you find out x1 double dot, we have to differentiate it 2 times with respect to t അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക, സൈനിൻ്റെത് മൈനസ് കോസ് വരും. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സോറി, സൈനിൻ്റെ അത് കോസ് വരും, കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 വരും, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒമേഗയും കൂടി വരും. ഇഫ് യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ, x1 ഡബിൾ ഡോട്ട് വിൽ ബി കോസിൻ്റെ അത് മൈനസ് സൈനാണ് വരിക, ഒമേഗ ഒരു ഒമേഗയും കൂടി ആടാം. സോ മൈനസ് a1 ഒമേഗ സ്ക്വയർ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? Look at x2 double dot, same way, minus a2 omega square sin omega t plus 5 വരും. Now if you substitute both the values, okay, now let us substitute both x1 double dot, x2 double dot, x1 and x2 values in the combined equation number 1. അതായത് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോഴും സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 വിൽ ബി എ കോമൺ ടേൺ. സി m1 x1 ഡബിൾ ഡോട്ട്, x1 ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിലൊരു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ടൈം എന്താ, k1 പ്ലസ് k ഇൻറ്റു x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a1 സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5, അവിടെ ഒരു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 ഉണ്ട്. മൈനസ് k ഇൻറ്റു x2 ആണ്, x2ലും സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 ഉണ്ട്. So in both equations you have sin omega t plus 5 as a common term which can be cancelled out. Now when we cancel out sin omega t plus 5, the remaining will be minus m1 a1 omega square. അതാണ് m1 x1 ഡബിൾ ഡോട്ടിൻ്റെ ടേമിൽ വരുന്നത്. പ്ലസ് k1 പ്ലസ് k ഇൻറ്റു x1ൻ്റെ സ്ഥാനത്തിന് സിംപ്ലി a1 മാത്രം വരും, കാരണം sin omega t plus 5 പോയി. And minus k into, again in the place of x2 there will be only a2 remaining.
Same for the second equation also, minus m2 a2 omega square plus k2 k plus k2 a2 minus k into a1. Now we'll be again rearranging the terms based on a1 and a2. a1 into a2 terms ഒന്ന് rearrange ചെയ്യുന്നു. Look at the first one. അവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ a1 ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ടേമിൽ a1 ഉണ്ട്. So if you combine them, it will be k1 plus k minus m1 omega square into a1 minus leftover term will be only k2. Look at the second equation. Again, there will be two terms for a2 and one term for a1, and it will be like k plus k2 minus m2 omega square whole multiplied by a2 minus leftover term k a1. Now we are going to give an important substitution for simplifying the equation. That is, since we don't know the values of k1, k and k2, we are assuming the values of k1 and k2 and the intermediary value k as same. എല്ലാത്തിനും same value കൊടുക്കുന്നു. Similarly, we don't know the values of m1 and m2, so we are assuming both are having same masses, which is equal to m. So k1ഉം k2ഉം രണ്ടും k ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക, m1ഉം m2ഉം രണ്ടും m ആയിട്ട് എടുക്കുക. So if we substitute these values in the above written two equations, it will be transforming into, നോക്ക് k1 plus k എന്ന് എഴുതിയ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എന്ത് വരും? 2k വരും. കാരണം k1ഉം kയും എല്ലാം k തന്നെയാണ് ഇനി വാല്യൂ. So that will be k plus k, it will be 2k minus m1 omega square എന്നുണ്ട്. m1 omega square സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും? m1ന് m1 ഇല്ല ഇനി, അതെല്ലാം m ആയി മാറി. So that will be m omega square multiplied by a1 minus അപ്പുറത്തുള്ള k a2 ആണ്. So that will be remaining as its k. Let us call it as equation number 2. Equation number 3 എങ്ങനെ വരും? സെയിം വേ, k k2 എല്ലാം വെറും k ആയി മാറും. So 2k വരും. m2 എന്നുള്ളടത്ത് വെറും m വരും. So that will be equation number 3. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? equation number 2 and 3 എങ്ങനെ വന്നതെന്നുള്ള മനസ്സിലായോ? Okay. Now let us rearrange the terms. ഞാൻ a1ൻ്റെ ബേസിൽ ടേം ആദ്യവും a2ൻ്റെ ബേസിൽ ടേം രണ്ടാമതും എഴുതുന്നു. So first equation number 2 will be remaining as such. equation number 3 ചെറിയ മാറ്റം വരും. രണ്ട് ടേം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റും. ആദ്യം മൈനസ് k1 എഴുതും പ്ലസ് a2ൻ്റെ ടേം എഴുതും 2k minus m omega square. Modified equation after rearranging. Now എന്തിനാ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു പറഞ്ഞാൽ, I am going to take the determinant of the both equations and then solve for that. So ഈ ഡിറ്റർമിനൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ a1ൻ്റെ ടേം ഒരുമിച്ചാക്കിയത്, a2ൻ്റെ ടേം ഒരുമിച്ചാക്കിയത്. So here if you take the determinants based on a1 and a2, അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കോൺസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ വരും? ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അതൊരു 2x2 മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2k minus m omega square വരും. രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ -k വരും. ജസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനൻസ് എടുത്തതാണ്. അത് a1ൻ്റെ a2ൻ്റെയും ബേസിലായതുകൊണ്ട് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കോൺസ്റ്റൻസ് മാറ്റി എഴുതി. രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ -kയും 2k minus m omega square വരും. ഹൗ വിൽ യു സോൾവ് ദ ഡിറ്റർമിനൻസ്? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ല, 2x2 മെട്രിക്സ് ആണ്, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ. So 2k minus m omega square multiplied by 2k minus m omega square, അതെന്താണ്? ഡയഗണൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. അറിയില്ലേ? ഡിറ്റർമിനൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയില്ലേ? Yes sir. Okay, മൈനസ് ഓഫ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതർ ഡയഗണൽ ടേംസ് -k into -k വരും. It will be 2k minus m omega square the whole square minus k square വരും. Okay, then what you have to do? I'll have to open up the bracket. 2k minus m square open up ചെയ്യുക, അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, -k square അവിടെ ഉണ്ടാവും, അത് again എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. Okay, so ultimately I'll obtain the term as 3k square minus 4km omega square plus m square omega raised to 4. Next what I am going to do is I am going to divide throughout by m square.
സി അതിലെ തേർഡ് ടേമിൽ എം സ്ക്വയർ ഒമേഗ റേസ് ടു 4 ആണ്. എല്ലാ ടേമിലും എല്ലാ ടേമിലും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിവൈഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ എം സ്ക്വയർ. സോ എം സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ വരും. സി ഫസ്റ്റ് ടേം 3k² ഉണ്ട്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം സ്ക്വയർ വരും. മൈനസ് അടുത്തത് 4km ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം സ്ക്വയർ. അടുത്തത് എം സ്ക്വയർ ഒമേഗ റേസ് ടു 4 ഡിവൈഡ് ബൈ എം സ്ക്വയർ. അതിൽ എം സ്ക്വയർ എം എല്ലാം എവിടെ നിന്നൊക്കെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യണ്ട, എല്ലാം ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ദ ടേംസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക്. ആ സ്ക്വയർ ബോക്സിലുള്ള ടേമിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒമേഗ റേസ് ടു 4 ആദ്യം എഴുതി. കാരണം അവിടെ എം സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നുണ്ട്. തൊട്ട് നേരത്തെ തേർഡ് ടേം. രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ അത് തന്നെ എഴുതി, 4k ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ എം വരും. കാരണം ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു എം ഉണ്ട്, താഴെ എം സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഒരു എം മാത്രമേ ബാക്കിയാവും. തേർഡ് ടേം 3k² ബൈ എം സ്ക്വയർ തന്നെ വരും. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ വിത്തിൻ ദ സ്ക്വയർ ബോക്സ്, ആ റെക്ടാംഗുലർ ബോക്സിൽ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ എന്താണത്? ദാറ്റ്സ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ഒമേഗ സ്ക്വയറിലുള്ളൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനാണിത്. സി ഒമേഗ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു 2 മൈനസ് 4k ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ എം പ്ലസ് 3k² എം സ്ക്വയർ. അതന്നെയല്ലേ അത്? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അത്? ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? നമ്മൾ പഴയ ഡെറിവേഷനിൽ ചെയ്ത പോലെ. അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താ? x ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആ സൊല്യൂഷൻ ഓർമ്മയില്ലേ? സി ഓക്കെ, എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ? മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടാ ബൈ 2a. സോ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ല, ഇവിടെ എന്താ? ദിസ് ഈസ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ഒമേഗേൻ്റെ ടേമിലുള്ളതല്ല. ദിസ് ഈസ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ. സോ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4k by m plus or minus root of 16k² by m square minus 12k² by m square divided by 2 വരും. ഏതൊക്കെ ടേം നോക്ക്. മൈനസ് ബി ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം. മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4k by m ആണ്. മൈനസ് 4k by m ആണ് സെക്കൻഡ് ടേം. സോ മൈനസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വരും. അതാണ് 4k by m എഴുതുന്നത്. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിൽ ബി സ്ക്വയർ ആണ്. ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4k by m ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ അതെന്താ? 16k² by m square വരും. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ആണ്. സോ മൈനസ് 4ac. 4 ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3k² by m square ആണ്. സോ 4 3s are 12, 12k² by m square വരും. ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2a. 2 ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. സോ അതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരും? 4k by m പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിൽ എന്താ വരുമോ? 4k² by m square വരും. അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നേ? 16 മൈനസ് 12 അല്ലേ? എല്ലാം വേരിയബിൾസ് ഈക്വൽ ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 വരും. സോ അഗെയിൻ സിംപ്ലിഫൈങ് എന്ത് വരും? 4k by m പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 4k² by m square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ അതെന്താ? 2k by m വരും. സോ അഗെയിൻ സിംപ്ലിഫൈങ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദ റൈറ്റ്, ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് എഴുതി നോക്ക്. 2k by, അതായത് 2നെ കൊണ്ട് ടോട്ടൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2k by m പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് k by m വരും. സോ നമുക്കിനി ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മളുടെ റൂട്ട്. സോ ഇവിടെ 2k by m പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് k by m എന്നുള്ള ടേം ആണ്. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഷുഡ് ഹാവ് 2 റൂട്ട്സ്. 2 സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ല 2 റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. സോ അത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു റൂട്ട് ഒമേഗ 1 സ്ക്വയറും മറ്റേത് ഒമേഗ 2 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. സി ഒമേഗ 1 സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ എഴുതാം? 2k by m പ്ലസ് k by m എന്ന് എഴുതാം. that will be 3k by m. So omega 1 എന്തായിരിക്കും? root of 3k by m വരും. omega 2 സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എഴുതാം? 2k by m. ഇവിടെ മൈനസ് k by m എഴുതാം, കാരണം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആണ്. പ്ലസ് ആദ്യത്തിലേക്ക് പോയി മൈനസ് സെക്കൻഡിലേക്ക് വരും. Now omega 2, value of omega 2 will be square root of k by m. So 2 roots കിട്ടി. One is omega 1 which is equal to root of 3k by m. Second one is omega 2 which is equal to root of k by m. See, omega 1 can be called as
frequency of first mode of vibration. Omega 2 can be called as frequency of second mode of vibration. Two modes of vibration എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം based on these modes and all, when you go further into this unit, this module, you will have to understand that particular term. Mode of vibration എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് ടോർഷണൽ വൈബ്രേഷൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെർമിനോളജി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഒരു മൾട്ടി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് കൺസിഡേർഡ് എ 2 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സിസ്റ്റം. സോ ആ 2 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സിസ്റ്റത്തിലെ രണ്ട് ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസീസാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻ. അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ, നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സെക്കൻഡ് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ. എന്താണ് ബേസിക്കലി ഈ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്നത് മനസ്സിലാവേണ്ടെങ്കിൽ, സി ഇതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദീസ് മോഡ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നറിയേണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. സി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, സി ഒരു ഉണ്ട്, സി വി ഹാവ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2, വി ഹാവ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ഇല്ലേ. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ഉണ്ട്, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ഉണ്ട്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 2k - m² m⍵² മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ a1 മൈനസ് k a2. ആ മൈനസ് k a2 അപ്പുറത്തുണ്ടായാലും എന്ത് വരും, k a2 എന്ന് വരും. സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ a1ൻ്റെ ടേം, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ a2ൻ്റെ ടേം ആയി. ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ റേഷ്യോ a1/a2, ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 a1/a2 റേഷ്യോ എടുത്താൽ എന്ത് വരും, a1/a2 വിൽ ബി k ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2k - m⍵² അല്ലേ. Equation number 2, if you take the ratio a1/a2, that will be k/2k minus m⍵² വരും. ആ ω²ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് give the first value of omega which we have obtained. നമുക്ക് ω1 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടി, √3k/m കിട്ടിയിട്ടില്ലേ. ω1 √3k/m കിട്ടി. ആ √3k/mന് a1/a2 k/2k - m² എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ω1 ഇൻ ദിസ് റേഷ്യോ. സോ a1/a2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, k/2k - m⍵², ദാറ്റ് വിൽ ബി k/2k - m ഇൻറ്റു ω² ആണ്. അവിടെ ω1ൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ω1² വരും. ω1² എന്നത് എന്താ, 3k/m ആണ്. ഇഫ് യു സിംപ്ലിഫൈ that value will be equal to -1. mm ക്യാൻസൽ ആവും, 2k - 3k എന്ന് വരും, that will be -k. so k divided by -k വരും, it will be -1. so a1/a2, the ratio of a1 and a2, what are a1 and a2? a1 a2 എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. സി x1 = a1 sin ωt + 5 എന്ന് എഴുതി, x2 = a2 sin ωt + 5 എന്ന് എഴുതി. x1 x2 എന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സിന് നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഫോമിൽ എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൽ വരുന്ന a1 a2 എന്നാണ്, മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. സോ വെൻ വി ടേക്ക് ദോസ് റേഷ്യോസ് വി ആർ നൗ ഒബ്റ്റെയിനിങ് ദ വാല്യൂസ് -1. അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ബോത്ത് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ സെയിം. അതായത് ആ ഒരു കണക്ഷനിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് മാസ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സിസ്റ്റം ഇഫ് ഇൻ വൈബ്രേഷൻ, ആ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ x1 x2 ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു ഒക്കർ, അതിൽ കിട്ടുന്ന മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ സെയിം, ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദേ ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ്. ഒരേ ഫേസിലല്ല വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇതെന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്താണ് ω1 ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം, ω2 ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സെക്കൻഡ് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എഴുതാൻ കാരണം എന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതാണ്. സിമിലർലി വി ഹാവ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഇതിലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 അല്ല, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ഉണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ -k a1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2k - m⍵² a2 എന്ന് എഴുതാം.
അവിടുന്ന് A1/A2ൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്ത് എന്താവും മൈനസ് മൈനസ് ഒക്കെ പോകും. 2k മൈനസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ k എന്ന് വരും. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3യിൽ നിന്ന് ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് A1/A2, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3യിൽ നിന്ന് ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് A1/A2, സി 2k മൈനസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ k എന്ന് വരും താഴത്തെ ഇക്വേഷൻ. സോ സിമിലർ ടു വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ ജസ്റ്റ് നൗ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3യിൽ when we write A1/A2 ratio, you will obtain a value, and for that value just substitute in place of omega the value of omega 2. ഒമേഗേൻ്റെ റൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒമേഗ 1ഉം ഒമേഗ 2ഉം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒമേഗ 1 തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു, ഒമേഗ 2 എന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് 2k മൈനസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ k. അതെങ്ങനെ വരും? 2k മൈനസ് എം ഇൻറ്റു വാട്ട് വാസ് ഒമേഗ 2 റൂട്ട് ഓഫ് k ബൈ എം. സോ ഒമേഗ 2 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ k ബൈ എം വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ k. വെൻ യു സിംപ്ലിഫൈ എന്താ സംഭവിക്കുക? എം ക്യാൻസൽ ആവും. സോ 2k മൈനസ് k ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും k വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് k ബൈ k വിച്ച് ഈസ് 1. What does this signify? This signifies that second mode of vibration relate ചെയ്തിട്ടുള്ള amplitudes, they are equal and they are also in phase with each other. Now, since we have found out the natural frequency in radians per second, as I have told you earlier also, always go for finding the same values in hertz. So omega 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2π റൂട്ട് ഓഫ് k ബൈ എം വരും, മറ്റേത് റൂട്ട് ഓഫ് 3k ബൈ എം വരും. ഈസ് ദിസ് ക്ലിയർ? ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആവേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ന്യൂമറിക്കൽ വന്നാൽ ആ ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ മെത്തേഡിലാണ്. ഈ ഡെറിവേഷൻ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതേ ഓർഡറിലാണ് ന്യൂമറിക്കൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്, സി നമുക്കൊരു മൾട്ടി ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ, 2 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ്. അതായത് 2 മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസ് 1ൻ്റെ ബേസിലൊരു ഇക്വേഷനും മാസ് 2ൻ്റെ ബേസിലൊരു ഇക്വേഷനും എഴുതി, ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻ. ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷന് ശേഷം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഇക്വേഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ x1 x2 ആണ് അല്ലേ. 2 ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. 2 മാസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 2 ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. ആ 2 ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, അതായത് ആ x1 x2 ആണ് റെസ്പോൺസ്, അതിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു. സോ അത് എന്താ പറയുക, വൈബ്രേറ്ററി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്, സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ A1 sin omega t plus 5 A2 sin omega t plus 5 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തു. സോ അത് ഇക്വേഷൻസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കൂടി വേണം. ആ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കൂടി എഴുതി. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. അത് ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഞാൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. സെക്കൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഞാനതിന് വാല്യൂസ് അസ്യൂം ചെയ്തു x1 x2, എന്നിട്ട് അത് ആ ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് k1 k2 k ആയിട്ട് എടുത്ത് m1 m2 m ആയിട്ട് എടുത്ത്. നിങ്ങൾ ന്യൂമറിക്കൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ന്യൂമറിക്കൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് ഓഫ് മാസ് m1 m2 തന്നിട്ടുണ്ടാവും, വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻസ് k1 k2 തന്നിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളോട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയാം. സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തേണ്ടി വരില്ല. കാരണം k1 k2ൻ്റെയും m1 m2ൻ്റെ എല്ലാം സ്ഥാനത്ത് ആ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ മതി. ആ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ 2 3 എന്ന് പോലുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിന് നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. സോൾവ് ചെയ്യുക, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒബ്റ്റെയിൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഒമേഗ വിച്ച് ഈസ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? Yes, sir. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? Yes, sir. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തോ. Derive the equation of motion of the vibratory system shown in the figure. Determine the natural frequency for the given system.
ആ സിസ്റ്റം നോക്കുക. സിസ്റ്റവുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത K1 K2 വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, M1 M2 വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയാ? ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഹലോ, Yes, sir. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി? നോക്ക്, അതിന്റെ ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയില്ല നോക്കിയാ കാണുന്നുണ്ടോ? ഫിഗർ എങ്ങനെ വേണ്ടിക്കലായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാൻ പാടില്ല. ഫിഗർ ഏതൊക്കെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വരച്ചാലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ഹൗ മെനി മാസസ്. 2 മാസസ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എ 2 degree of freedom system. Definitely you will have to have 2 equations, M1ന്റെ ബേസിലും M2ന്റെ ബേസിലും. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പം പഠിച്ച ഫിഗറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദർ ഈസ് നോ കോമൺ സ്പ്രിങ്. ഒരു K എന്ന കോമൺ സ്പ്രിങ് ഇല്ല, ലീവ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവിടെ ഡാമ്പർ ഒന്നുമില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് സ്റ്റിൽ എ ഫ്രീ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും ഇല്ല, ഫ്രീ അൺഡാംഡ് കേസ് തന്നെയാണ് ഇത്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ M1ന്റെ ബേസിലാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കല്ല, ഫിഗർ മാത്രം നോക്ക്. ജസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ ഫിഗർ. ഇക്വേഷൻ അവിടെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കല്ല, നിങ്ങൾ ഫിഗർ നോക്ക്. M1 റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് ഏതാ? K1 ഉണ്ട്, K2 ഉണ്ട്. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. സോ M1ന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പം യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ M1, K1 ആൻഡ് K2. M1 റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഇനേഴ്ഷ്യാണ്. എപ്പോഴും മാസുമായിട്ട് ഇനേഴ്ഷ്യാണ്. സോ M1 x1 ഡബിൾ ഡോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഡോണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ, ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫിഗർ. നൗ സെക്കൻഡ് എന്താ വരിക? K1 അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ K1 ആയി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് x1 ആണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി K1 x1 വരും അല്ലേ? അടുത്ത എന്താ വരിക? K2 റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിൻസ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ M1, നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താ? K2 ഇൻറ്റു x1 മൈനസ് x2 എന്ന് എഴുതും. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ? വാട്ട് വിൽ ബി ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ? വി ഹാവ് ദ സെക്കൻഡ് മാസ് M2. M2 ആയി റിലേറ്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ എന്താ നോക്ക്. M2ൻ്റെ കൂടെ K2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ, K1 ഇല്ല. K1 ഉണ്ടോ? K1 ഉണ്ടോ? ഇല്ല സർ. ഇല്ല. സോ എന്തായിരിക്കും ക്വസ്റ്റൻ? ഇതാ M2 ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ആണ്, M2 x2 ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് K2 ഇൻറ്റു x2 മൈനസ് x1 വരും. x2 മാത്രമല്ല, K2 M2 ആയിട്ട് മാത്രമല്ല, K2 M1 ആയിട്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? K2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ M2ൻ്റെ M1ൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന കോമൺ സ്പ്രിംഗ് ആണ്. സോ K2 റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൽ x1 x2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത്. നോക്കൂ, ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ x1ൻ്റെ ബേസിലും x2ൻ്റെ ബേസിലും കോമൺ ടേംസ് എടുത്തിട്ട് എഴുതി. ഇവിടേക്ക് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഇനി x1 ഈസ് ഇക്വൽ ടു A1 സൈൻ ഒമേഗ ടി, A2 സൈൻ ഒമേഗ ടി. സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 എന്ന് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കുക, കാരണം അതെന്തായാലും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആയി പോകും. സോ x1 x2 എടുത്താൽ x1 ഡബിൾ ഡോട്ട് x2 ഡബിൾ ഡോട്ട് എടുക്കുക, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തില്ലേ?
സർ ഓക്കെ, നാളത്തേക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണേ. യു വിൽ ഹാവ് ടു സോൾവ് ദിസ് വൺ. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒമേഗൻ്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞു തരണം. ഓക്കെ.